प्यारे बच्चों, असी परिमेय संख्यावां दे बारे विच पढ़ रहे सी। पिछले दो लैसनस दे विच असी ये पढ़िया है कि परिमेय संख्यावां हुंदियां की हन, उन्हां नूं किवें जोड़ीदा, घटाईदा, गुणा करीदा, भाग करीदी है। ते उस तो बाद असी फिर पढ़िया सी कि परिमेय संख्यावां दे गुण की हुंदे हन। हुण मैं थोड़ा जिहा तुहानूं जिहड़ा है पहलां रिवाइज करावांगी कि असी पिछले लैक्चर च की करिया सी। सब तो पहलां परिमेय संख्यावां बच्चों साडे कोल की सीगीआं। परिमेय संख्यावां ਉਹ संख्यावां ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ P ਬਟਾ Q ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ P ਅਤੇ Q ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ Q ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 0 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਗ ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। फिर हुण उदाहरण की है परिमेय संख्यावां दी, जिवें कि -2/3 एक परिमेय संख्या है, 6/7 परिमेय संख्या है, 0/0 परिमेय संख्या है क्योंकि 0 के नीचे आपां कोई भी हर लगा सकते हैं, 2 परिमेय संख्या है। इस तरह जिन्नियां भी साडे कोल संपूर्ण संख्यावां भी हन वो भी साडियां परिमेय संख्यावां हन, क्योंकि असी जिहड़ा है हरेक दा जिहड़ा हर है एक लगा सकते हैं ते उहदे नालों की है परिमेय संख्या बन जाती है। उस तो अगे फिर असी सिक्ख्या सीगा कि परिमेय संख्यावां दे बच्चों गुण की सीगे। परिमेय संख्यावां दा जिहड़ा सब तो पहला गुण सीगा वो सीगा बंद गुण। बंद गुण दे विच की सीगा कि असी जे कोई दो A अते B परिमेय संख्यावां लैंदे हां ते A जमा B भी जिहड़ा साडे कोल है वो भी की होएगा, एक परिमेय संख्या होएगी। इस दा मतलब है कि परिमेय संख्यावां जिहड़ियां हन वो जोड़ दे अंतर्गत की हुंदियां हन, बंद हुंदियां हन। उस तो बाद असी फिर बंद गुण नूं घटाओ दे अंतर्गत देखिया सीगा कि जे मैं कोई दो परिमेय संख्यावां ले लईआं A ते B ते A माइनस B जिहड़ा सीगा वो भी की सीगा मेरे कोल परिमेय संख्या। इस दा मतलब की है कि जिहड़ियां परिमेय संख्यावां हन वो घटाओ दे अंतर्गत की हन, बंद। उस तो बाद मैं कोई जे दो परिमेय संख्या A अते B ले आए ते उन्हां नूं जे मैं गुणा करके देखी ते A गुणा B भी मेरे कोल की उत्तर आया सीगा परिमेय संख्या। इस दा मतलब की है कि परिमेय संख्यावां जिहड़ियां हन वो गुणा दे अंतर्गत भी की हुंदियां हन, बंद। फिर जदों वारी आई भाग दी ते असी दो परिमेय संख्यावां जे A अते B ले लईआं ते A नूं जदों मैं B दे नाल भाग करके देखिया तो जरूरी नहीं है वो परिमेय संख्या ही आवे, क्योंकि 0 जिहड़ी है बच्चों परिमेय संख्या है। ते जदों मैं जे ਇਹਨੂੰ 2 ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ 0 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ परिमेय संख्या नहीं आएगी, क्योंकि 0 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਗ परिभाषित नहीं ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ परिमेय संख्यावां ਹਨ ਉਹ ਭਾਗ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦ नहीं ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੁਣ ਹੈ ਬੇਟੇ, क्रम ਵਟਾਂਦਰਾ ਗੁਣ। क्रम ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੋ ਸੰਖਿਆ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸੀ A ਅਤੇ B ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੋੜਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਸੀ, A ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ A plus B ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗਾ, B plus A ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ परिमेय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ क्रम ਵਟਾਂਦਰੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਘਟਾਇਆ ਇੱਕ परिमेय ਸੰਖਿਆ ਚੋਂ ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਘਟਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਘਟਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਆਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ परिमेय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਮ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾਓ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵਟਾਂਦਰੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ A ਚੋਂ ਅਸੀਂ B ਘਟਾਈਏ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਆਵੇ B ਚੋਂ A ਘਟਾਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਣਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਹੜੀਆਂ परिमेय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਵਟਾਂਦਰੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋ परिमेय ਸੰਖਿਆ ਲਈਆਂ ਸੀ A ਅਤੇ B। A ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ B ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, B ਨੂੰ ਮੈਂ A ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ 4 ਵਾਰੀ ਉਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ 2 ਵਾਰੀ ਉਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ 2 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ 4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, 8 ਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ परिमेय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਗੁਣਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਮ ਹੈ ਉਹ ਵਟਾਂਦਰੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਭਾਗ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੋ परिमेय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਈਆਂ A ਅਤੇ B ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ A ਨੂੰ B ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ B ਨੂੰ A ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨ ਤੇ। ਮਤਲਬ A ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ B ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ B ਨੂੰ A ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੂੰਗੀ
ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ 3 ਨੂੰ ਜੇ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੂੰਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਸਹਿਚਾਰ ਦਾ। ਸਹਿਚਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ 3 ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ A, ਇੱਕ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ B, ਇੱਕ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ C, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ B ਦੇ ਵਿੱਚ C ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ A ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ A ਤੇ B ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ C ਨੂੰ ਜੋੜਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 2 3 ਤੇ 4। ਹੁਣ ਮੈਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 4 ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ 7। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ 2 ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ 9। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਜੋੜ ਦੂੰਗੀ 4 ਨੂੰ। 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ 5। 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 4 ਜੋੜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ 9। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਜੋੜ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੀ ਹੈ ਸਹਿਚਰ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਟਾਓ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਹਿਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੈ ਲਈਆਂ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਆਹੀ 2 3 4 ਲੈ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ -1। 2 ਮਾਈਨਸ ਆਫ -1, 2 ਵਾਰੀ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਚ ਬਦਲ ਜਾਊਗੀ ਪਲੱਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਗੁਣਾ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਲੱਸ। 2 + 1 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਲੈਣੀ ਆ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 3 ਘਟਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਘਟਾ ਦੂੰਗੀ 4। 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚੋ 3 ਘਟਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਇਆ -1। -1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ -4 ਘਟਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ -5। ਹੁਣ 3 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ -5 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਸਹਿਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਣਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸਹਿਚਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ 3 ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ A, B ਤੇ C, ਮੈਂ B ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ C ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਲਈਆਂ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈਆਂ 2 3 ਤੇ 4। ਹੁਣ 3 ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 12। 2 ਗੁਣਾ 12 ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 24। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇ A ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ B ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ C ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ 2 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6। 6 ਨੂੰ ਮੈਂ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 24। 24 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੀ ਹੈ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸਹਿਚਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਗ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹਿਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਣਨ ਦੀ ਵੰਡਨਸ਼ੀਲਤਾ। ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਨ ਹੈ ਇਹ ਜੋੜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੰਡਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ A ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ B + C ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੋ A ਗੁਣਾ B + A ਗੁਣਾ C। ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈ ਕੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁਣਨਫਲ ਨੂੰ 2 ਗੁਣਨਫਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਗੁਣ ਸੀਗਾ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨ ਘਟਾਓ ਤੇ ਵੰਡਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ A ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ B - C ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ A ਗੁਣਾ B - A ਗੁਣਾ C। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੁਣਨਫਲ ਨੂੰ ਫਿਰ 2 ਗੁਣਨਫਲਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਫਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਫਰ ਦੀ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਲਈ 2/3। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ 0 ਨੂੰ ਜੋੜੂੰਗੀ। ਹੁਣ 0 ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹਰ ਲੈ ਲਿਆ 0/1। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ ਜੋੜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਗੁਣਾ। 2 ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਬੇਟੇ ਗੁਣਾ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 0 ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਣੀ ਹੈ 3 ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਗੁਣਾ 1 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ 2 ਦੇ + 0 ਗੁਣਾ 3 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ 0 ਦੇ ਬਟਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2/3 ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 0 ਦੇ ਵਿੱਚ 2/3 ਜੋੜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ 1 ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਲੱਸ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 2/3। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਘੁੱਤਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ
3 ही आ जाएगा, या आप ये लिख सकते हैं कि दोनों हरां नूं आपां गुना कर दित्ती, 1 गुना 3 आ गया। उपर की आएगा तुहाडा 0 गुना 3 प्लस की आ जाएगा 2 गुना 1। इत्थे किहदे बराबर आएगा तुहाडे कोल 0 गुना 3 किहदे बराबर हुंदी है 0। 0 नूं जिस मर्जी चीज़ नाल आपां गुना करिए वो 0 ही रहिंदा है। प्लस की कर देंगे आपां 2 बटा की कर देंगे 3। ये भी किहदे बराबर आ गया बेटा साडे कोल 2 बटा 3 दे बराबर। जदों असीं 2 बटा 3 च भी 0 जोड़ी तां भी 2 बटा 3 मिलिया, 0 च 2 बटा 3 जोड़िया तां भी 2 बटा 3 मिलिया। तो इहदा की मतलब होया कि 2 बटा 3 प्लस 0 बराबर है 0 प्लस 2 बटा 3। किहदे बराबर आया, उत्तर की आया 2 बटा 3 दे। इहदा मतलब की होया कि एक तो देखो साडा क्रम वटांदरा भी हो गया। पहला मैं 2 बटा 3 अगे रखिया सी, बाद दे विच मैं 0 नूं अगे रख लिया। उत्तर मेरे कोल की प्राप्त होया, जो मेरे कोल ओरिजिनल संख्या सीगी। एक उदाहरण आपां होर लैके देख सकते हैं कि जे मैं कोई लै लई मान लो -3 बटा 5, इहदे विच हुण मैं 0 नूं जोड़ना है। मैं माइनस वाली ऋणात्मक परिमेय संख्या लै लई। इत्थे मेरे कोल की है, हुण 0 है, 0 के नीचे मैं कुछ भी हार लगा सकती हैं। 0 बटा 5 भी बेटे तुसीं लगा सकते हैं, क्योंकि जो हार इक्को जिहा हुंदा तां उही साडे कोल लघुत्तम आ जांदा है। उपर की बनेगा तुहाडे कोल -3 प्लस 0, ये किहदे बराबर आएगा -3 बटा की हो जाएगा तुहाडे कोल 5। उस तो बाद की करांगे आपां 0 ਹੁਣ 0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ -3 बटा 5 जोड़ांगे ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਥੇ ਲਘੁੱਤਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ 0 ਦੇ ਨੀਚੇ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਫੇਰ 5 ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ 5 ਤੇ 5 ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਲਘੁੱਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 प्लस इत्थे की आ जाएगा तुहाडे कोल -3। तो उत्तर दे विच मेरे कोल की आया -3 बटा 5। ठीक है, इसका मतलब है कि मैं -3 बटा 5 दे विच जदों 0 जोड़ी या 0 दे विच जदों मैं -3 बटा 5 जोड़िया तो मेरे कोल उत्तर की प्राप्त होया -3 बटा 5। इसका मतलब मैं कोई भी परिमेय संख्या A बटा B ले ला, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ मैं 0 जोड़ूंगी ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ A ਬਟਾ B। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 0 ਦੇ ਵਿੱਚ A ਬਟਾ B ਜੋੜੂੰਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ A ਬਟਾ B। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 0 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਜੁੜਾਤਮਕ ਤਤਸਮਕ। 0 ਕੀ ਹੋਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੁੜਾਤਮਕ ਤਤਸਮਕ। ਜੁੜਾਤਮਕ ਤਤਸਮਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ भी परिमेय संख्या ਦੇ ਵਿੱਚ जोड़ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ परिमेय संख्या ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। परिमेय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ 1 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ परिमेय ਸੰਖਿਆ ਲੈ ਲਈ, कोई परिमेय संख्या ले ली, मान लो 2 बटा 5। ਹੁਣ मैं 2 बटा 5 ਨੂੰ ਜਦੋਂ मैं 1 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ परिमेय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਸ਼ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਨੂੰ ਹਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ 1 ਦੇ ਨੀਚੇ 1 ਲਗਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ, 2 ਗੁਣਾ 1 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਦੇ, ਤੇ 5 ਗੁਣਾ 1 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਦੇ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ 1 ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, 1 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ 2 ਬਟਾ 5 ਦੇ ਨਾਲ। फिर मेरे को 1 ਦੇ ਨੀਚੇ मैं हर 1 लगा लिया, ਇਹਨੂੰ मैं गुना की 2 बटा 5 ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ 1 ਗੁਣਾ 2 ਤੇ ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 ਗੁਣਾ 5 ਤੇ ਇਹ ਉੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ 2 ਬਟਾ 5। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਬਟਾ 5 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1 ਨੂੰ 2 ਬਟਾ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਬਟਾ 5। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ परिमेय संख्यावां दे लई ਜਿਹੜਾ 1 है वो की हो जाएगी साडे कोल गुणात्मक तत्समक। 1 की हो जाएगी साडे कोल गुणात्मक तत्समक। मतलब कि असी कोई भी परिमेय संख्या ले लईए ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ परिमेय ਸੰਖਿਆ ਲਈ ਸੀ ਉਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ -3 ਬਟਾ 5, ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ
तो मेरे को की आ जाएगा -3/5। इनू मैं की लिख लूँगी 1 गुना 1। हुण अंश नू मैं अंश के नाल गुना की, हर नू मैं हर दे नाल गुना की, तो मेरे को उत्तर च की प्राप्त होया -3/5। ठीक है। इस तरह ही जे मैं 1 नू -3/5 दे नाल गुना करांगी तो मेरे को की आएगा 1/1 गुना -3/5। ये मेरे को किहदे बराबर आ जाएगा 1 गुना -3/1 गुना -5। तां जिहड़ा मेरे को उत्तर आएगा वो की आएगा -3/5। ਇਹਦਾ मतलब ये आपस में बराबर है। मैं कोई भी परिमेय संख्या ले ला a/b, ਉਹਨੂੰ मैं ਜਦੋਂ 1 नाल गुना करूँगी तो मेरे को उत्तर दे विच की प्राप्त होएगा, ਉਹੀ वाली परिमेय संख्या a/b आ जाएगा। ये किहदे बराबर होएगा 1 गुना a/b। ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि एक ਸਾਡੇ ਕੋਲ परिमेय संख्यावां ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ गुणात्मक तत्समक। उस तो बाद बेटे अगे ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ इस बारे च गल कि परिमेय संख्यावां दा ऋणात्मक की हुंदा है। तुसी सारिਆਂ ने आ जिहड़ी है संख्या रेखा बेटे देखी होएगी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सेंटर च अपने कोल 0 है, ਇੱਥੇ की है 1 है, इधरले पासे की है -1, इधरले पासे की है साडे कोल 2, इधरले पासे की है -2, इधरले पासे की है 3, इधरले पासे की है -3। ਇਹਦਾ मतलब हरेक साडे कोल धनात्मक संख्या ਦੇ ਲਈ 0 ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ऋणात्मक संख्या। ਹੁਣ मैं जे संख्या ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ऋणात्मक जोड़दी हाँ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 0। ठीक है। ਹੁਣ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ मैं ਉਸ ਦਾ बेटे ऋणात्मक जोड़ूंगी ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ 2 - 2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0। इस तरह ही मैं कोई भी परिमेय संख्या ले लो, मान लो 4/5 है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਉਸ ਦਾ ਜੇ मैं ऋणात्मक जोड़ दूंगी तो मैनू की प्राप्त हो जाएगा 0। ठीक है। इसका मतलब की हो गया कि ਜਿਹੜਾ -4/5 है वो 4/5 की की होगी ऋणात्मक संख्या, या असी इसनू ये भी कह दिंने हैं कि वो इसका की हो जाएगा जुड़ात्मक उल्ट। की बन जाएगा जुड़ात्मक उल्ट। मतलब जे संख्या साडे कोल 4/5 है तो उसका जुड़ात्मक उल्ट की है -4/5। मतलब कि जो साडे कोल संख्या दे विच जुड़ के कि उसनू बना देवे 0। हुण मैं इहदे जुड़ात्मक उल्ट दे नाल बेटे तुहानू पेपर दे विच क्वेश्चन आंदा भी है, इस दे नाल दे तुहानू 2-4 क्वेश्चन जिहड़े है वो करवाऊंगी भी। मान लो हुण जे असीं लैणा है 4/5 दा जुड़ात्मक उल्ट। जुड़ात्मक उल्ट ने की करना है उस दे विच जोड़ के उस संख्या नू की बना देना है 0। 4/5 दा जिहड़ा जुड़ात्मक उल्ट है वो तुहाडे कोल की आ जाएगा -4/5। 7/8 का जिहड़ा तुहाडे कोल जुड़ात्मक उल्ट है वो की आ जाएगा -7/8। इदां ही हुण जे माइनस वाली संख्या है -5/7 है तो वह जिहड़ा जुड़ात्मक उल्ट है की है ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ -5/7। ਹੁਣ ਦੋ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਸ ਚ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ ਪਲੱਸ ਦੇ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 5/7। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨਾਤਮਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜੁੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ऋणात्मक। जे संख्या साडे को ऋणात्मक है तो वह जोड़ा है जुड़ात्मक उल्ट साडे कोल की आ जाएगा धनात्मक। एक अद्धी एग्जाम्पल आपां होर भी लैके देख सकते हैं। जे साडे कोल -11/13 है तो उसका जोड़ा जुड़ात्मक उल्ट है वह साडे कोल की आ जाएगा 11/13। इसका मतलब की है कि कोई भी परिमेय संख्या जे आपां a/b लैने हैं तो a/b दे विच उसका जिहड़ा जुड़ात्मक उल्ट है वो की है -a/b। वो उस दे विच जुड़ के उस संख्या नूं की बना देगा 0। उस की बन जाएगा साडे कोल उत्तर की आ जाएगा 0। मतलब कि जिहड़ा धनात्मक साडे कोल संख्या है उहदा जदों मैं जुड़ात्मक उल्ट कढना है तो मेरे कोल की आ जाएगा धनात्मक दा आ जाएगा ऋणात्मक ते ऋणात्मक दा की आ जाएगा मेरे कोल धनात्मक। उस तो बाद आपां देखते हैं अगे इन्हां दा जिहड़ा है साडे कोल गुणात्मक उल्ट की है। इहनूं असीं कह दिंदे उल्ट क्रम या इसनूं आपां की कह दिंदे आ गुणात्मक उल्ट। गुणात्मक उल्ट का की मतलब है उल्ट क्रम का की मतलब हुंदा कि मेरे कोल कोई भी संख्या है मान लो 2/5 है तो मैं इसका जे उल्ट क्रम पता करना है तो मैं की करूँगी उसनूं अंश नूं मैं की बना दूंगी हर ते हर नूं की बना दूंगी मैं अंश। ठीक है। जे मान लो -7/8 का मैं उल्ट क्रम लेना है तो मेरे कोल की आ जाएगा 8/-7। पर आपां जिहड़ा माइनस का निशान हुंदा है उसनूं बेटे
अंश ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ -7/8। ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜੇ -11/5 ਦਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ -5/11। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ 8/21, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 8/21, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟੇ, 8 ਦੇ ਨਾਲ 8 ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, 21 ਦੇ ਨਾਲ 21 ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ -4/5, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ -5/4, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਦੇ ਨਾਲ 4 ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇਟੇ 1 ਆਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 5 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5 ਨਾਲ ਕੱਟੂੰਗੀ 5 ਏਕਮ 5, 5 ਏਕਮ 5, ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਗੁਣਾ ਮਾਈਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ 1। ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ a/b ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ c/d ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ a/b ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ c/d ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ? 0 ਅਜਿਹੀ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 0 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ 1 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ 1/0। ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ 1/0 ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 0 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ 1/0 ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਰ ਹੈ 0 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ -1 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, -1 ਨੂੰ ਮੈਂ -5/7 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੁਣਨਫਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ -1 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ -5/7 ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਗੁਣਾ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ 5/7। ਹੁਣ 5/7 ਦਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ, ਅੰਸ਼ ਨੇ ਹਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਨੇ ਅੰਸ਼ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 7/5। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ 5/12 ਗੁਣਾ 24/27 ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 5/12 ਗੁਣਾ 24/27। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਂਝੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ 12 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 24 ਆਂਦਾ ਹੈ। 12 ਏਕਮ 12, 12 ਦੂਣਾ 24। ਹੁਣ 5 ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, 2 ਨੇ, ਅੰਸ਼ ਨੇ ਅੰਸ਼ ਨਾਲ, ਹਰ ਨੇ ਹਰ ਨਾਲ। 5 ਗੁਣਾ 2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 10, 1 ਗੁਣਾ 27 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 27। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਲੱਭੂਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 27/10। ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 27/10। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a/b ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ c/d ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 1 ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਬੇਟੇ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹੋਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਕਿ ਮਾਈਂਡ 1 ਸਹੀ 1/8 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਹੈ ਉਹ 8/9 ਹੈ। ਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 8/9 ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਖੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਭਿੰਨ ਹੈ, 8 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 8 ਏਕਮ 8, 8 ਤੇ 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9, -9/8। ਹੁਣ -9/8 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਮੈਂ 8/9 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੂੰਗੀ ਤੇ 8 ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 8 ਕੱਟ ਗਏ, 9 ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 9 ਕੱਟ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਕੀ ਆਇਆ -1 ਜੋ ਕਿ 1 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 8/9 ਜਿਹੜਾ ਹੈ -1 ਸਹੀ 1/8 ਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਕੀ 3 ਸਹੀ 1/3 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10/3 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 0.3 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਭਿੰਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੋਲੋਗੇ 3 ਗੁਣਾ 3 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 9, 9 + 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 10, 10/3 ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਲਾਉਂਗੇ
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3/10 ਦੇ, ਜੋ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ਼ਮਲਵ ਲਗਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ 1 0 ਹੈ, ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਸ਼ਮਲਵ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਉੱਤਰ 0.3। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਹੀ 1/3 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, 0.3। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਫਰ ਦਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਡੈਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਫਰ ਦਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਹਨ। ਹੁਣ 1 ਦਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1। -1 ਦਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, -1, ਕਿਉਂਕਿ -1 ਨੇ -1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ -5 ਦਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, -1/5। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1/x ਦਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, x। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ। ਦੋ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਧਨਾਤਮਕ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਧਨਾਤਮਕ। ऋणात्मक ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ऋणात्मक। ਧਨਾਤਮਕ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਧਨਾਤਮਕ। ਕਿਹੜੀ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ऋणात्मक ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ 0 1 ਹੈ, ਇੱਥੇ -1 ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਹੈ, ਇੱਥੇ -2 ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ 0 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1 ਤੇ 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ 0 ਤੇ 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1 ਹੈ। ਪਰ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੰਤ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ -2, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, 0 ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਮੈਂ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭਣੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਹੁਣ ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ -2 ਤੇ 0 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -1 ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, -2 ਨੂੰ ਵੀ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਦੇ ਨਾਲ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 0 ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਪਰ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ -20/10, ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 0। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ -19/10, -18/10, -17/10, -16/10। ਤੁਸੀਂ ਅਣਗਿਣਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਂ ਦੋ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ 100 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੀ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 3 ਅਤੇ 7 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਐਦਾਂ ਦੇਖਣ ਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੇ 7 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਂ 3 ਹੀ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ 3 ਨੂੰ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ, 7 ਨੂੰ ਵੀ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 30/10, ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 70/10। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 31/10, 32/10, 33/10, 34/10 ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਪਾਂ 69/10 ਤੱਕ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲੱਭ ਲਓਗੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੂਪਣ। ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਤੇ ਨਿਰੂਪਣ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣੇ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਇੱਕ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿਖਾਣੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੈਂ 1/3 ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ, 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਤੇ ਨਿਰੂਪਿਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਸੀਗੀ 0, ਇੱਥੇ 1 ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 3 ਹੈ।
ਹੁਣ मैं 0 ਤੇ 1/2 ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। मैं 0 ਤੇ 1 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1/2 ਹੋਏਗਾ। इस तरह ही आ वाला मेरे को 2/2 1 हो गया। आ वाला हिस्सा जड़ा मेरे को की होएगा 3/2। जे मैं इनू दिखाना तो आ हिस्सा मेरे को की होएगा 3/2। उस तो बाद अगे जड़ा आ हिस्सा है आ मेरे को हो जाएगा 4/2 2 जो कि किदे बराबर है 2 दे। आ देखो ये तुहानू हिस्से करके दिखाए भी गए हैं कि 0 दे 1 दे विचाले साडे कोल जड़ा की है 1/2 है। 1/2 जड़ा 0 तो वड्डा है ते बेटे 1 तो जड़ा है वो छोटा है। उस तो बाद जे आपां अगे देखना होवे इस इनू हुण जे आपां इहदा नाम लिखना है तो उहनू आपां की है ए दा नाम दे देंगे। 1/2 नू आपां ए दे नाल दर्शा सकते हैं। उस तो बाद जे आपां बिंदु दे किसी 0 तो 1 दे 3 हिस्से करने हैं तो आपां इहदे विचाले की है 3 हिस्से कर लांगे। आ वाला हिस्सा जिहड़ा है तुहाडा 1/3 होएगा। आ वाला हिस्सा जिहड़ा तुहाडा बेटे 2/3 हो जाएगा। आ वाला हिस्सा 3/3 जो कि तुहानू पता है 1/1 दे बराबर है। आ वाला हिस्सा 4/3 होएगा। इदां ही आ वाला हिस्सा जिहड़ा है तुहाडा 5/3। हुण जे मैं बिंदु जिहड़ा बी है वो तुहाडा जिहड़ा सीगा वो 2/3 नू दर्शा रहा सी। इस तरह ही असीं परिमेय संख्या दे विच जिहड़े है आपां इहदे अगे कई हिस्से जिहड़े है वो करके आपां जिहड़े है दिखा सकते हाँ। हुण जिद्दां हुण 0 तो 1 है इत्थे हुण मैं 5 हिस्से कर लए। इत्थे 1 2 3 4 5 अगे भी जिहड़े मैं 5 हिस्से कर लए 1 2 3 4 5। आ तां मेरे कोल हो गया 5/5 जिहड़ा सीगा की हो गया 1। हुण आ हिस्सा की हो गया 6/5। आ की हो गया 7/5। हुण जे मैं 7/5 नू अंकित करना हुण तुहानू इन्ना तां पता है कि जिहड़ा 7/5 है 1 ते 2 दे विचकार होएगा क्योंकि जदों असीं इस नू मिश्रित भिन्न च बदलदे हां ते साडे कोल की आंदा 1 सही 2/5। इहदा मतलब है 1 पूरा हिस्सा है बाकी अगे साडे कोल की है 2/5। उस तो बाद जिहड़ा है आपां हुण मैं तुहानू आप करके दिखानी है। इत्थे संख्या रेखा दे उत्ते आपां की करदे हां आपां एक आ संख्या रेखा बना लैने। हुण मैं तुहानू माइनस वाले पॉइंट भी जिहड़े आ ला के दिखानी है। जिद्दां इत्थे मान लो मेरे कोल 0 है, इत्थे की है मेरे कोल -1, इधरले पासे मेरे कोल प्लस का 1 होएगा, इधरले पासे मेरे कोल माइनस का 1 होएगा। हुण इहदे मान लो मैं 5 हिस्से करने 1 2 3 4 ते 5। हुण आ वाला जिहड़ा हिस्सा है मेरे कोल आ की होएगा माइनस का 1/5। आ की होएगा माइनस का 2/5। आ हिस्सा की होएगा माइनस का 3/5। आ हिस्सा की होएगा माइनस का 4/5 ते आ हिस्सा की होएगा -5/5। हुण जे मैं हिस्सा दिखाना है -4/5 तो मैं इनू सी बिंदु का नाम दूंगी। आ हिस्सा मेरा की है -4/5। इदां ही बेटे तुसी बहुत ज्यादा भी हिस्से कर सकते हैं। मान लो जिहड़ा है मैं कोई करना है 8 हिस्से करने हैं, इत्थे मैं 0 ले लिया, इत्थे मैं -1 ले लिया। इहदे विचकार जिहड़े है मैं हुण 8 हिस्से कर लूँगी 1 2 3 4 5 6 7 ते इत्थे जिहड़ा है मान लो आ जिहड़ा तुहाडे कोल की आ गया 8। आ वाला इनू ले लो -1 आ 9 आ जिहड़े है 10। हुण मैं ये हिस्से तुहानू अगे तो अगे जिहड़े है करके दिखाई जाऊँगी। आ जिहड़ा है पहला तुहाडे कोल आ वाला किन्ने हिस्से कीते आपां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ते इत्थे तुहाडे कोल -10 जिहड़ा आ पॉइंट सी -1 सीगा। आ वाला हिस्सा की होएगा -1/10। आ की होएगा -2/10। आ की होएगा -3/10। आ की होएगा -4/10। आ हिस्सा की होएगा -5/10। आ की होएगा -6/10। आ की होएगा -7/10। आ वाला हिस्सा की होएगा -8/10। आ की होएगा तुहाडा -9/10 ते आ की होएगा -10/10। आ हिस्सा जिहड़ा है तुहाडे कोल की होएगा -1। ठीक है। हुण मैं किसी नू भी अंकित करना है, मान लो -4/10 अंकित करना तो इनू मैं कोई भी नाम दे सकती हाँ ए। हुण मान लो ये तो ज़्यादा कोई होर भी पॉइंट अंकित करना है तो इनू मैं -7/10 नू भी जे मैं करना तो मैं इत्ते भी सर्कल लगा दूंगी। ए की हो गया मेरा बिंदु बी। इसी तरह इत्थे जिद्दां हुण -11/10 नू जे मैं दिखाना हुंदा तो फिर मेरे कोल आ वाला बिंदु जिहड़ा की आ जाना सीगा सी आ जाना सी। इदां ही आपां इहदे अगे तो अगे जिहड़े हिस्से करदे जावांगे। आ जिहड़ा हुण -12/10 इदां ही जिहड़ा चलदे चलदे साडे कोल -13/10 आएगा। जिन्ना तुसीं इहनू मर्जी वधा लो अगे जांदे जांदे -20/10 जिहड़ा कि बिंदु की आ जाएगा तुहाडे कोल -2 संख्या रेखा ते। इसे तरह आपां होर भी कोई जिहड़ी है वो उदाहरण लै सकदे हां। होर कोई उदाहरण लैके आपां की करदे हां। मान लो मैं 8/5 नू दर्शाना है
ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0 ਹੈ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 1 2, ਇੱਥੇ 1 2, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ -1 -2। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਦਰਸਾਣਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਦਰਸਾਣਾ 1/2 ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਦਰਸਾਣਾ -1/2 ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੀ A, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੀ A'। ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਿੰਦੂ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ 0, ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ 1, ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ 2। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 1 2 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਏ, ਇਹਦੇ ਵੀ 1 2 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ -1, ਇਹਦੇ ਵੀ 1 2 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ -2, ਇਹਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਏ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਹ ਬਿੰਦੂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ 2/3 ਹੋਏਗਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਹੋਏਗਾ -2/3। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ A ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ A' ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ 3/3, ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4/3, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ B ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ -3/3, ਆਹ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ -4/3, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਾਂ B'। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਫਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਿਰੂਪਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਸਿਫਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆ ਉਹ ਰਿਣਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਿਰੂਪਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੋ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅਨੰਤ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸੀਗਾ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ 9ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਤੇ ਨਿਰੂਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਕਰਨੀ, ਗੁਣਾ ਭਾਗ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ।